devotional service is in the Naiguna platform. No more influenced by these material qualities. Manch of Babichan. Babichan means without any flaw, without any fault, simply according to the restriction or instruction of the Shastra and spiritual master, one is strictly following and engaged in devotion service, then he is Saguna Samatitvaetan. He can conquer or surpass over the three modes of material nature. And his stage is Brahmabhuta. Brahmabhutaya Kalpata. So when you are actually on the Brahma, that everyone can say, I am now on the Brahmabhuta. The symptom is there. You cannot cheat. Now what is that? Now, Brahmabhuta Prasannatma. If you are actually on the Brahmabhuta platform, then the symptom will be Prasannatma, jolly, always. There were no more moroseness, always jolly. That is the first symptom. Oh, I am now free from the material clutches. Because as soon as you are actually engaged in devotional service, there are no more, I mean, say, punishment by the material nature. Brahma Bhuta Prasannatma. Nasu. Therefore, he is always jubilant. Prasannat. What is the meaning of Prasannat? Prasannatma means na sochati, na kankhati. He does not desire anything, does not lament for anything. That is Brahma Bhuta. If there is something lost, never mind. Krishna desired, lost, that's how. And if there is gain, he does not jump over. Oh, I have done this, I have done this. Like monkey. No. Everything Krishna. I am engaged in Krishna's service. Suppose if there is some loss, so it is Krishna's desire. And if there is some profit, it is Krishna's money. I don't possess anything. Why shall I jump? Jump, of course, we can jump. We have gained so much thing, so many things for Krishna. That is another. So na sochati na kankati samas sarvesu bhuteshu. Then is equal to everyone. He understands that everyone is the spirit soul. Somewhere or other he is entangled in this material body. So, because I am now Madhbhakti, Prasannatma Nasujati Samasarvesu Madhbhakti, then he is fit for transcendental service to the Lord. And after being liberated from this Trayuna, three material, one has to be situated in the Naistarguna. Here it is stated. Naigunya. Naigunya, Naistarguna. The same meaning. Nirgunnasthya ramante, enjoys life. As soon as you come to the platform of Nirgunna, without being infected by the three material qualities, then ramante, everything is pleasure. Ramante yogina anante. Therefore, those who are yogis, who are bhaktas, bhakta yogi, they also enjoy life. It is not that we restrict, they don't enjoy senses. This is not enjoyment, this is bondage. This is bondage. Suppose I am enjoying either illicit or legal sex life, I am become under bondage. Even it is legal sex life, I get children. There's so many things I have got duty to the children. So, either goodness or ignorance, this is bondage. This is bondage. Therefore, one has to become above the Trayuna. That is called Naiguna. Naigunnasthya, Ramante. They also enjoy. What is that enjoyment?
Ramante yogina anante. That is not limited enjoyment, but few minutes. No, anante, eternal enjoyment. Ramante yogina anante. And that is Satya Ananda, that is real Ananda, that is real bliss. When your Ananda does not stop, it continues, that is real Ananda. And the Ananda or the pleasure which is for few seconds or few minutes, that is not Ananda. That is illusion. Real Ananda is it will continue. It will never stop. It will never end. Therefore it is said, Ramante yogina anante. Anante means unlimited. Ramante yogina anante satyanande. That is real happiness. Iti Ramapade nasu parabrahma iti avidhiyate. Because when we enter the platform of continuous blissfulness, ananda, that is the connection with, that is the meaning of Rama. The Rama Parabrahma, that means Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారి ఉదయం హారతి జరుగుతుంది. భక్తులందరూ దర్శనం చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radhe. Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga. Jaya Vishwaguru Srila Prabhupada, Vishwaguru Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda
भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निता Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Enam Kanvantam Aravindadalayataksham Marhavatam Samasitam Buddhasundaram Kandar Bhagom Vikamaniya Vishesha Shobha Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Andani Yasa Sakale Priya Priti Manti Asyan Vipan Vikayanti Tiragaganti Ananda Chinmaya Sadhu Jala Vigrahasya Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami 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 హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు ఐక్యవిద్య సత్సంగ స్పీకర్ శ్రీమాన్ మహావిష్ణుదాస ప్రభు. ప్రభు హరే కృష్ణ గోల్డెన్ టెంపుల్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఈ రోజు క్లాస్ టాపిక్ శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం ప్రథమాధ్యాయం 4వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓవర్ టు యు ప్రభు. శ్లోక డిస్ప్లే చేయండి. ఎస్ ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్యం నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. తతో జయముదీరయేత్.
నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమా శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. భక్తిర్భవతి నైష్టికి. శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి స్కందం మొదటి అధ్యాయం శ్లోక 4. నైమిషే అనిమిషే క్షేత్రే నైమిషే అనిమిషే క్షేత్రే ఋషయా శౌనకాదయః ఋషయా శౌనకాదయః తత్రం స్వర్గాయ లోకాయ సత్రం స్వర్గాయ లోకాయ సహస్రతమమాసత. సహస్రసమమాసత. నైమిషే అనిమిష క్షేత్రే నైమిషే అనిమిష క్షేత్రే ఋషయా శౌనకాదయః ఋషయః శౌనకాదయః తత్రం స్వర్గాయ లోకాయ సత్రం స్వర్గాయ లోకాయ సహస్రతమమాసత. సహస్రసమమాసత. వట్టు వడ్డీని నైమిషే నైమిషారణ్యమున అనిమిష క్షేత్రే విష్ణువునకు ప్రియమైన స్థలమునందు కనురెప్పలను మూయనివాడు. ఋషయః ఋషులు శౌనక ఆదయః శౌనకుని అధ్యక్షతన సత్రం యజ్ఞము స్వర్గాయ స్వర్గములో కీర్తించబడు భగవానుని లోకాయ భగవానునితో నిత్య సంబంధము గల భక్తులకు సహస్ర 1000 సమం సంవత్సరములు ఆసత నిర్వహించుటకు భగవానుడు అతని భక్తుల ప్రీత్యర్థమై 1000 సంవత్సరముల కాలము పట్టు ఒక యజ్ఞమును నిర్వహించుటకు శౌనక ఋషి అధ్యక్షతన ఋషులందరూను పవిత్ర స్థలమైన నైమిషారణ్యమున ఒకమారు సమగూడిరి. భాష్యము. శ్రీమద్ భాగవత ప్రస్తావన గత 3 శ్లోకములలో పలుకబడినది. ఇక ఈ ఘన వాజ్మయములోని ముఖ్యాంశము ఇప్పుడు తెలుపబడనున్నది. శ్రీమద్ భాగవత ప్రవచనము తొలిసారి శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామిచే కావింపబడెను. అటు పిమ్మట శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ద్వితీయ ప్రవచనము నైమిషారణ్యమున జరిగెను. ఈ విశ్వము యొక్క సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడు విశ్వమంతయు నిక్షిప్తమగు రీతిలో ఒక చక్రమును సృష్టించెనని వాయవీయ తంత్రమునందు తెలుపబడినది. అట్టి ఘనమైన చక్రము యొక్క పిడి నైమిషారణ్యమున ప్రతిష్ఠించబడినది. నైమిషారణ్యమును గూర్చిన ప్రస్తావన వరాహపురాణమునందును కలదు. నైమిషారణ్యమున యజ్ఞమును ఆచరించుట ద్వారా దానవుల బలమును నశింపచేయవచ్చునని దాని యందు తెలుపబడినది. తత్కారణముననే అట్టి యజ్ఞాచరణమునకు బ్రాహ్మణులు నైమిషారణ్యము నించుకొనెదరు. విష్ణు భక్తులైన వారు ఆ భగవానుని ప్రీత్యర్థ్యము సర్వ విధములైన యజ్ఞములను నిర్వహింతురు. భక్తులైన వారు అట్లు భక్తియుక్త సేవయందు అనురక్తులు కాగా, పతితులైన వారు భౌతిక సుఖముల యందే అనురక్తిని కలిగియుందురు. విష్ణు ప్రీత్యర్థ్యము కాకుండా ఇతర ప్రయోజనమునకై వనరింపబడున దేదైనను ఈ జగములో కర్తకు మరింత బంధమునే గూర్చగలదని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. కనుకని సమస్త కర్మలను విష్ణువు మరియు అతని భక్తుల ప్రీత్యర్థమే యజ్ఞ రూపమున వనరింపవలెనని ఉపదేశింపబడినది. అట్టి ఆచరణము సర్వులకు శాంతి పురోగతులను చేకూర్చగలదు. కెన్ ఐ రీడ్ ప్రభు? కంటిన్యూ. ఎస్ ప్రభు. మహర్షులైన వారు జనులందరికీ శుభమును గూర్చవలెననియే సదా ఆతురతను కలిగి ఉందురు. కనుకనే సౌనకుని అధ్యక్షతన గల మహర్షులు ఇతరులు ఘనమైన యజ్ఞములను నిర్వహించుటకై పవిత్ర క్షేత్రమైన నైమిషారణ్యమున సమకూడిరి. స్మృతి తప్పిన మానవులు శాంతి పురోవృద్ధులకు తగిన మార్గమును తెలుసుకొనజాలరు. కాని మహర్షులైన వారు అట్టి మార్గమును ఎరిగి ఉన్నందున సర్వులకు మంగళదాయకములగు కర్మలను వనరించుటకు ఆతురతను కలిగిందురు. వాసవునకు అట్టి శుభకర్మలే జగమునకు శాంతిని చేకూర్చగలవు. అనగా సర్వజీవులకు నిజమైన స్నేహితులు వారే. తమకు కలిగిడి అసౌకర్యములను ఏమాత్రము లెక్కజేయక
జనులకు శుభమును గూర్చు ఉద్దేశముతో వారు సదా శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ యందు నియుక్తులగుదురు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పెద్ద వృక్షమైనచో దేవతలు, మానవులు, సిద్ధులు, చారణులు, విద్యాధరులు ఆదిగా గల ఇతరులందరూ ఆ వృక్షం యొక్క శాఖలు, రెమ్మలు, పత్రముల వంటి వారు. వృక్ష మూలమునకు నీరు పోయుట ద్వారా వృక్ష భాగములన్నీయు అప్రయత్నముగా సంతృప్తి నొందును. వృక్షము నుండి విడివడిన శాఖలు, పత్రములు మాత్రమే సంతృప్తి నొందవు. వృక్షము నుండి విడివడిన శాఖలకు, పత్రములకు నీరు పోసినను క్రమముగా అవి ఎండిపోవును. అదే విధముగా మానవ సమాజము వృక్షము నుండి శాఖలు విడివడిన రీతి శ్రీకృష్ణ భగవాను నుండి విడివడినచో ఏ విధముగాను పోషింపబడజాలదు. ఆ కార్యమునకై యత్నించువాడు శక్తిని, వనరులను కేవలం వృధాపరిచినట్టు వాడే కాగలడు. నేటి నవనాగరిక మానవ సంఘము శ్రీకృష్ణ భగవానునితో తమకు గల సంబంధము నుండి విడివడి ఉన్నది. అటువంటి సంఘమునందరి నాసిక నాయకులచే చేయబడు యోచనలన్నీయును అడుగడుగున భంగపడగలవు. అట్టి అనుభవములు కలుగుచున్నను ఈ విషయమున వారెన్నడును మేల్కాంచరు. జనులను జాగృతము చేయుటకు సామూహిక హరినామ సంకీర్తన విధానమే ఈ యుగమునకు ఉద్దేశింపబడినది. దీనికి అవసరమగు పద్ధతిని అత్యంత శాస్త్రీయముగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు స్వయంగా ప్రవేశపెట్టిరి. నిజమైన శాంతిని, పురోభివృద్ధిని మానవ సంఘమునందు గొని తెచ్చుటకు బుద్ధిమంతులైన వారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి ఉద్దేశములను అంగీకరింపవలసి ఉన్నది. శ్రీమద్ భాగవతం కూడా ఇట్టి ప్రయోజనం కొరకే ప్రకటింపబడినది. ఈ విషయము రాబో అధ్యాయంలో మరింత ప్రత్యేకముగా వివరింపబడగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. నైమిషారణ్యం అంటే ఈ శ్లోకం వచ్చేసరికి సూత గోస్వామి నైమిషారణ్యంలో ఉండే ఋషుల గురించి మళ్ళీ డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట. సో ఎవరు వీరు, ఈ శ్లోకానికి ఏంటి సంబంధం అన్నట్టు మాట్లాడితే, నైమిషే అనిమిషే క్షేత్రే, నైమిషారణ్యం అనే ప్లేస్ లో అనిమిష క్షేత్రే అంటే ఇది విష్ణువుకి సంబంధించిన ఒక క్షేత్రం అన్నమాట. అనిమిష అంటే ఎవరైతే కన్నురెప్పలు అంటే మనం కనురెప్పలు వాలుస్తూ ఉంటాం, బట్ విష్ణు చేప ఎలాగైతే నీటిలో ఉండి కూడా కనురెప్పలు వాల్చదు, అలాగే విష్ణువు కూడా ఆయన ఎప్పుడు కూడా కనురెప్పలను వాల్చడు అనమాట. అందుకనే నైమిషే అనిమిషే క్షేత్రే, అక్కడ విష్ణువు కనురెప్పలు వాల్చకుండా స్పెసిఫిక్ పాస్ టైం ఒకటి పర్ఫామ్ చేశారు, తర్వాత చెప్తాను నేను. అక్కడ నైమిష క్షేత్రంలో ఋషయ శౌనకాదయ ఎవరెవరయ్యా అక్కడ ఉన్నారయ్యా అంటే శౌనకాది ఋషులందరూ కూడా అక్కడ అసెంబల్ అయి ఉన్నారనమాట. సత్రం స్వర్గాయ లోకాయ, దేనికోసం సత్రం, ఒక యజ్ఞం చేయటానికి వాళ్ళందరూ అక్కడ గుమ్ముగూడి ఉన్నారు. స్వర్గాయ లోకాయ, భగవంతుణ్ణి సాటిస్ఫై చేయటానికి, ప్లస్ ఈ భక్తులందరికీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భగవంతుడి యొక్క కృప అనేది అందించడానికి, భగవంతుడికి సంతోషానికి, భక్తుల యొక్క సంతోషానికి వాళ్ళందరూ ఒక యజ్ఞం మొదలు పెట్టారనమాట. ఎన్ని సంవత్సరాలు జరుగుద్దయ్యా ఈ యజ్ఞం అంటే, సహస్రతమం ఆతత, 1000 సంవత్సరాలు జరిగే యజ్ఞం ఇక్కడ జరగబోతుంది అనమాట. సో అక్కడ ఈ అసెంబ్లీలో వీళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నారు. సో వాళ్ళిద్దరి యొక్క డిస్కషన్ గురించి ఇది ఫర్దర్ మనకి నెక్స్ట్ వర్సెస్ లో చెప్తారనమాట. సో ఇక్కడ నైమిష క్షేత్రం అంటే ఏంటి, నైమిషారణ్యం అంటే ఏంటి? ఒకానొక సమయంలో ఋషులందరూ కూడా బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, కలియుగం యొక్క ఈ ప్రభావం ఎక్కువైపోతుంది, మాకు ఎక్కడైనా ఒక స్థలాన్ని మాకు కేటాయించండి, ఎక్కడైతే మనం ఫలసిద్ధి వాంఛించి మనం యజ్ఞం కానీ తపస్సు కానీ చేస్తామో ఆ ఫలం చేకూరే విధంగా దానికి ఆ స్థలానికి ఆ గొప్ప మహిత్మ అనేది ఉండాలి అని చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళందరూ బ్రహ్మదేవుడిని కోరుకున్నప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ఒక చక్రాన్ని సృష్టించాడనమాట తన హృదయం నుంచి. చెప్తూ ఏం చెప్పాడంటే, ఈ క్షేత్రం అంటే ఈ చక్రం ఎక్కడైతే వెళ్ళి భూమి పైన తాకుతుందో ఆ క్షేత్రం చాలా పుణ్యమైనది, చాలా ప్రతిఫలాన్ని అతి తొందరగా ఇచ్చే అవకాశాన్ని పొందుతుంది అని చెప్పి, నైమి అంటే చక్రం యొక్క రింగ్ ఉంటుంది చూసారా, రింగ్ పైన
సర్కిల్ పైన ఆ, ఏమంటారు, ఆ గొగ్గులుగా వస్తుంది సుదర్శన చక్రానికి, డిస్కస్ కట్ అయ్యే విధంగా అది నేమింగ్. సో ఆ నేమి ఎక్కడైతే భూమి పైన టచ్ అవుతుందో ఆ క్షేత్రం వచ్చేసరికి నైమిషారణ్యం అయిందన్నమాట. సో దీని గురించి మనకి కూర్మ పురాణంలో, లింగ పురాణంలో, పద్మ పురాణంలో, దేవి పురాణంలో, వాయు పురాణంలో, శివ పురాణంలో, మత్స్య పురాణంలో అన్ని చోట్ల కూడా దీని గురించి వర్ణించబడింది అన్నమాట. సో ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ లక్నోకి 90 కిలోమీటర్ల దూరంలో సీతాపూర్ అనే డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంటుందన్నమాట ఈ నైమిషారణ్య. సో గోమతి నది పక్కన ఇది నైమిషారణ్యం అనేది ఒక చిన్న ఆ అడవి ప్రాంతం లాగా ఉంటుంది అనమాట. కరెంట్ గా ఇప్పుడు దాన్ని మీరు అడగాలంటే నిమ్సార్ అని అడగాలన్నమాట, ఆర్ నైమిషా అని చెప్పి అడగాలన్నమాట. సో నైమిషే అనిమిషే క్షేత్రే. సో నైమిష అని అంటే ఇది విష్ణువు యొక్క ఇంకొక నామం అనిమిష. విష్ణు సహస్రనామంలో విష్ణువు గురించి మాట్లాడుతూ గురో గురుతమో ధామ సత్య సత్య సత్యా పరాక్రమ నైమిషో అనిమిష శ్రాద్వే వాచస్పతిర్ ఉదారది. అది అక్కడ పేరు వస్తుంది అనమాట. అంటే భగవంతుడు విష్ణు ఎప్పుడూ కూడా ఎల్లవేళలా మేలుకొనే ఉంటాడు, ఎల్లవేళలా ఎలర్ట్ గా ఉంటాడు, ఎల్లవేళగా చాలా విజిలెంట్ గా ఉంటాడు అని చెప్పి హీసి వైజెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అని చెప్పి దాని యొక్క డెఫినేషన్ అన్నమాట. అంటే ఎలా చెప్తారంటే ఒకసారి ఒక రాక్షసుని చంపడానికి మహావిష్ణు ఒక త్రుటి, ఒక సెకండ్ యొక్క స్ప్లిట్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ లో ఆ రాక్షసుని చంపేస్తాడు అన్నమాట. సో స్ప్లిట్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ ని మనకి సంస్కృతంలో నిమేష అని అంటారు. అంటే ఒక సెకండ్ కంటే తక్కువ, ఒక కనురెప్ప వాల్చటానికి అయ్యే టైం ని, అది సెకండ్ కంటే అతి తక్కువ టైం అన్నమాట. సో దాన్ని నిమిష అని అంటారు. అందుకనే ఈ క్షేత్రం పేరు నైమిషారణ్య. సో ఇది సృష్టి మొదలైనప్పటి నుంచి ఉందన్నది ఒక తార్కాణం. ఇది సత్యయుగంలో ఇది ఒక పవిత్ర క్షేత్రం కింద చాలా పేరు కొన్నదనమాట. ఈ భూమి పైన మొదటి పుణ్యక్షేత్రం కింద కూడా దీనికి రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో భాగవతంలో కూడా నైమిషారణ్యానికి తగ్గట్టుగా వేరే ఏ పుణ్యమైన క్షేత్రం లేదు అని కూడా రిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట. సో చాలా పురాణాల్లో కూడా నైమిషారణ్యం యొక్క ఆ కథని వర్ణిస్తూ చాలా చాలా విషయాలు చెప్తారు. ఇక్కడ మహావిష్ణు ఒక రాక్షసుడు దుర్జయ అనే ఒక రాక్షసుని సంహరించారనమాట. సో అతనితో పాటు అతనితో ఉండే అనుచరులందరినీ కూడా సుదర్శన చక్రంతో సంహరించాడు. సో అలాగే మహావిష్ణు కూడా గయాసుర అని చెప్పి రాక్షసుణ్ణి తన సుదర్శన చక్రంతో చంపినప్పుడు ఆ శరీరం 3 క్షేత్రాల్లో పడింది అనమాట. 3 భాగాల కింద ముక్కలయ్యి 3 క్షేత్రాల్లో పడుతుంది. ఒకటి పాదగయ, ఎక్కడ ఇది గయా క్షేత్ర బీహార్ లో ఉంటుంది అనమాట. రెండోది నాభి గయ, నైమిషారణ్యంలో ఉందన్నమాట. ఇంకోటి శరీరం కపాలి గయ, అది బద్రికాశ్రమంలో ఉందన్నమాట. సో నైమిషారణ్యాన్ని నాభి గయా క్షేత్ర అని కూడా అంటారనమాట. సో ఇదే ప్లేస్ లో కూడా బ్రహ్మ మనోమయ చక్రం కూడా ఈ భూమిని తాకింది. అందుకనే అక్కడ మనం వెళ్తే ఒక చక్ర తీర్థం అనేది ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. ఆ చక్ర తీర్థం యొక్క ఇది స్వయంభూ మన టైంలో స్వయంభూవ శతరూప ఇక్కడ తపస్సు చేశారని చెప్పి కూడా 23,000 సంవత్సరాలు కఠోర తపస్సుని ఇక్కడ ఆచరించారు. నారాయణుని కొడుకు కింద పొందాలి అని చెప్పి నారాయణ యొక్క సాక్షాత్కారం కోసం వాళ్ళు తపస్సు చేశారని చెప్పి కూడా చెప్పబడింది అనమాట. సో ఆ చక్ర తీర్థంలో కూడా ఏం చెప్తారంటే బ్రిటిషర్స్ టైంలో కూడా ఆ చక్ర తీర్థం యొక్క లోతు ఎంత ఉందో చెక్కేయడానికి ప్రయత్నించారు, వాళ్ళ వల్ల కాలేదు అది. సో అంటే ఎలా చెప్తారంటే భూమి యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ పాయింట్ అనేది టచ్ అవుతుంది ఈ నైమిషారణ్యంలో ఉండే చక్ర తీర్థం అని కూడా చెప్తారనమాట. ఇంకోటి కూడా ఏం చెప్తారంటే ఇక్కడ దధీచి ముని తన శరీరాన్ని దేవతలకి దానం చేసినప్పుడు ఈ నైమిషారణ్యంలో జరిగిందని చెప్పి ఆ పాఠ్యం కూడా చెప్తారు. అంటే నైమిషారణ్యంలో అంటే దధీచి ముని యొక్క శరీరం ఒకసారి రాక్షసులు అందరూ కూడా చాలా ప్రోద్బలించి పోతారనమాట. సో వాళ్ళని సంహరించడానికి ఇంద్రుడికి సరైన ఆయుధం లేకపోయినప్పుడు వాళ్ళందరూ విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు విష్ణు అంటాడు దధీచి ముని యొక్క ఎముకల నుంచి మీరు ఒక ఆయుధాన్ని తయారు చేయండి, ఆ ఆయుధంతో మీరు రాక్షసుల్ని సంహరించగలరు అని అన్నప్పుడు దేవతలందరూ దధీచి ముని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని బాగా వర్ణించి గొప్పగా పొగిడి ఆయన్ని కోరుకుంటారనమాట. మీ శరీరాన్ని త్యాగం చేయండి, మీ శరీరం అవయవాల నుంచి
మేము ఎముకల నుంచి మేము ఆయుధాన్ని తయారు చేస్తాం అన్నప్పుడు ఆయన కొంచెం వీళ్ళని పరీక్షించిన తర్వాత తన శరీరాన్ని దానంగా ఇస్తారనమాట. సో ఆయన యొక్క ఎముకల నుంచి తయారైనవి 4 వస్తువులు. 1 ఇంద్రుడి దగ్గర ఉండే వజ్రాయుధం, 2 శివధనస్సు, 3 విష్ణు ధనస్సు పరశురాముడి దగ్గర ఉన్నది, 4 గాంధీవం. సో ఈ విధంగా దధీచి ముని యొక్క శరీరం నుంచి ఉద్భవించింది అని చెప్పి దాని యొక్క చెప్తారు. అదే వజ్రాయుధంతో వృత్రాసురు అనే రాక్షసుని ఇంద్రుడు సంహరించాడని కూడా మనం భాగవతంలో చదువుకుంటాము. తర్వాత రాముడు కూడా ఇక్కడ అశ్వమేధ యజ్ఞాన్ని ఆచరించాడు రావణాసురుని సంహరించిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచే సీతాదేవి భూమిలో కలిసిపోతుందని కూడా చెప్తారు. తర్వాత ఇక్కడే లవకుశులు కూడా సీతాదేవి రాముడి యొక్క చేతిలో అప్పచెప్తుందని కూడా చెప్తారనమాట. సో నైమిషారణ్యంలో ఇక్కడ హనుమంతుడి వారి యొక్క ఒక ప్లేస్ ఉంది, దాన్ని హనుమాన్ గర్గి అని అంటారు. సో రామలక్ష్మణుని అశిరావణ్ నుంచి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని విడిపించిన తర్వాత సో పాతాళ లోకం నుంచి ఇక్కడ ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యారు అని చెప్తారనమాట. సో నైమిషారణ్యంలోనే వేదవ్యాసుడు తన 4 వేదాలని, 6 శాస్త్రాలని, 18 పురాణాలని, సామవేదాన్ని తన శిష్యుడైన జమిని మహర్షికి ఇక్కడ బోధించారని కూడా చెప్తారనమాట. ఇంకొక విషయంలో శ్రీమద్ భాగవతం కూడా ఇక్కడ పలికారని చెప్పి ఇంకొక సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది. మనుషులకి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇక్కడ అతి సులభంగా అతి సింపుల్ ప్రాసెస్ లో చెప్పబడింది అనమాట, భక్తియుక్త మార్గం ద్వారా. ఇంకొకటి కూడా సత్యనారాయణ పూజ అనేది మొదటిసారి వృత్తాంతం ఇక్కడే చెప్పారని కూడా ఒక రెఫరెన్స్ ఉందన్నమాట. సో వాళ్ళు బహిష్కరణలో ఉన్నప్పుడు, అరణ్యవాసంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు అని చెప్పి కూడా ఒక నిదర్శనం ఉంది. బలరాముడు కూడా తాను తీర్థయాత్రలు తిరిగేటప్పుడు నైమిషారణ్యం వచ్చాడని చెప్పి కూడా అదొక రెఫరెన్స్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో మహాభారతంలో ఒక విషయం చెప్తారు, ఎవరైతే నైమిషారణ్యంలో ఉండి తపస్సు చేసి వాళ్ళు ఇక్కడ ధర్మం ఎవరైతే ఉపవాసం చేస్తారో, భగవంతుడికి ప్రే చేస్తారో వాళ్ళ సిద్ధి తొందరగా పొందుతారు అని చెప్పి కూడా చెప్పబడింది అనమాట. ఈవెన్ రామచరిత మానస్లో కూడా తులసీదాస్ ఇలా రాస్తారు, ప్రతి యుగానికి ఒక తీర్థం అనేది ప్రాముఖ్యత పొందుతుంది. సత్యయుగంలో నైమిషారణ్యము, త్రేతాయుగంలో పుష్కరము, ద్వాపర యుగంలో కురుక్షేత్ర, కలియుగంలో గంగా. సో దేవతలందరూ కూడా నైమిషారణ్యం అనేది ఒక యజ్ఞాన్ని ఆచరించే ప్లేస్ కింద చాలా వాళ్ళు ఇక్కడ గొప్ప గొప్ప ఋషులందరూ కూడా యజ్ఞ యాగాదులన్నీ చేసేవారు అనమాట. ఇక్కడ గోమతి నది కూడా పక్కన ఈ నైమిషారణ్యం పక్కన ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో రోమహర్షణ సుతాకి ఇక్కడ పురాణాలన్నీ కూడా యాతడు బోధించాడు అని కూడా చెప్తారు అనమాట. సత్యయుగంలో ఇక్కడ ఋషులందరూ కూడా తపస్సు చేసి భగవంతుడి యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని పొందారని కూడా చెప్తారనమాట. సో ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వచ్చిన ఆ మనోమయ చక్రం వచ్చేసరికి ఈ భూమిని తాకగానే సో అక్కడ ఒక పెద్ద హోల్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఆ హోల్ నుంచి నీళ్లు విపరీతంగా బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ నీళ్లు కూడా ఒక శివలింగం లాగా బయటకు వచ్చినాయి అంట. సో ఆ నీళ్ళన్నీ కూడా ప్రాంతాన్ని మొత్తం చుట్టుముట్టేసి ఆక్రమిస్తుండగా అక్కడ ఉండే ఋషులందరూ కూడా పార్వతీదేవికి ప్రార్థిస్తే పార్వతీదేవి ఆ నీటి యొక్క ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ నైమిషారణ్యం కూడా ఒక శక్తి పీఠం కింద జనాలు వర్షిప్ చేస్తారు. ఇక్కడ పురాతనమైన లలితాదేవి దేవస్థానం కూడా ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ లింగ ధారణ శక్తి కింద ఆమెను వర్షిప్ చేస్తారనమాట, పూజిస్తారు. సో ఇక్కడ మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుడు మనకి అవకాశాలు భక్తిలో పురోగతి చెందడానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఇస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట.
సో ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మనకి ఆ కొన్ని ప్లేసెస్ మనల్ని ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంటాయి. అలాంటి ఒక ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్లేస్ ఈ నైమిషారణ్యం అన్నమాట. సో అందుకనే ఇక్కడ పరపోట్ల భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు నైమిషారణ్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని వాయవీయ తంత్రంలో చాలా ఎలాబరేట్ గా చెప్పారు. వరాహ పురాణంలో కూడా దీని గురించి వర్ణించారు అని కూడా చెప్పారన్నమాట. సో ఇక్కడ ఉన్న ఋషుల యొక్క మనస్తత్వం ఎలా ఉంది, వాళ్ళు ప్రజలకు ఎలా మంచి చేయాలి, ఎందుకంటే కలియుగం యొక్క ప్రభావం వల్ల మనుషుల్లో ఆలోచన వివక్షణ జ్ఞానం అన్ని కూడా నశించిపోతుంటాయి. వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికంగా రుచి అనేది కలగదన్నమాట. అలాంటి వాళ్ళందరికీ మంచి అనేది జరగాలి, ఎలా జరగాలి, వాళ్ళని ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకి ఎలా తీసుకెళ్ళడానికి ఒక అవకాశం కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళ ఆలోచన విధానం వల్ల ఇక్కడ శౌనకాది ఋషులందరూ కూడా వాళ్ళు అక్కడ గుమ్ముకూడారనమాట. ఎందుకంటే భౌతిక జగత్తులో ఉండే ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండే ఈ బద్ధ జీవులందరూ కూడా పీస్ అండ్ ప్రాస్పరిటీకి రైట్ పాత్ ఏంటనేది తెలియదు. బట్ గొప్ప అందరికీ తెలుసు ఆధ్యాత్మికంగా భౌతికంగా ఎలా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి అని చెప్పి. అందుకని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని వాళ్ళు మొదలు పెట్టారనమాట. శ్రీమద్ భాగవతం అనే జ్ఞానాన్ని అందరికి పంచడానికి. ప్లస్ ఇక్కడ ఇంకోటి అంటే మనకి ఒక చిన్న ఎనాలజీ ఇస్తున్నారు. భాగవతంలో కూడా చెప్తారనమాట. యథా తరోమూల నిషేచనైన తృప్తియంతి తత్స్కంద భుజోపశాఖ. మనం చెట్టుకి నీళ్లు పోయాలంటే ఆకులు, పువ్వులు, కొమ్మలు, కాయలు, రేఖలు, రెమ్మలు వీటికి పోయామన్నమాట. ఆ చెట్టు యొక్క వేరుల దగ్గర నీరు పోస్తే ఆటోమేటికలీ చెట్టు అనేది పౌష్టికంగా పెరుగుతుంది. అదే ఎంత కొమ్మలకి, ఆకులకి, పువ్వులకి నీళ్లు పోసినా సరే తర్వాత చెట్టు అనేది వాడిపోతుంది. సో ఈ మోడర్న్ సొసైటీ కూడా ఎలా ఉంటాయా అంటే భగవంతుడి నుంచి విడిపోయిన ఈ ఆకులు, కొమ్మలు, పువ్వులు, కాయలాగా ఉందన్నమాట. సో వాటికి ఈ నీరు అనేది దొరకాలి అంటే భగవంతుణ్ణి మనం సెంటర్ గా చేసుకుంటూ ఆయన సేవలో మనం నిమగ్నమై ఉంటే ఆటోమేటికల్ గా సొసైటీ అనేది కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మనుషులందరూ, జంతు జీవులు అందరూ కూడా ఆధ్యాత్మికంగా భౌతికంగా రెండిటి విధాలుగా పురుషుద్ధి చెందుతారని చెప్పి ఇక్కడ పాయింట్ అనమాట. ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే మరి యజ్ఞ యాగాదులు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. మరి అది ద్వాపర యుగం ఎండింగ్ టైంలో అది మొదలు పెట్టారు. సత్యయుగం నుంచి మొదలు పెడతానే ఉన్నారు యజ్ఞాలు యాగాలు చేయడానికి. మరి కలియుగంలో యజ్ఞాలు యాగాలు అనేది మనం చేయలేము, దాని యొక్క అర్హత లేదు, మనకి దాన్ని చేసే కెపాసిటీ కూడా లేదు. మరి మనకేం చేయాలయ్యా అంటే మనకి రికమెండెడ్ ప్రాసెస్ ఏంటయ్యా అంటే కలియుగంలో ఈ నామ సంకీర్తన. దీని నుంచి మనకి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి చెందుతాము, భౌతికంగా కూడా వనరులు అనేది కూడా మనం పెంపొందించుకోగలము, భౌతిక మనశ్శాంతులన్నీ కూడా మనం పొందగలం అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి చైతన్య మహాప్రభు ఎంఫసైజ్ చేసిన దాన్ని ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు అనమాట. సో భక్తులకి అభక్తులకి తేడా ఏంటయ్యా అంటే భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడి యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. కానీ ఈ అభక్తులు అనేవాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఇంద్రియ ప్రీతిని పెంచుకునే విధంగా ఆలోచిస్తుంటారు. భక్తులందరూ కూడా భగవంతుడి ప్రీతిని ఎలా పెంచాలి అని చెప్పి ఆలోచిస్తే అభక్తులందరూ కూడా భౌతిక సుఖ సంతోషాలని ఎలా పెంచుకోవాలని చెప్పి ఆలోచిస్తుంటారు అనమాట. సో భక్తులందరూ కూడా విష్ణు భక్తులందరూ కూడా వాళ్ళు అన్ని విధాలమైన సేవలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థం కోసం నిర్వర్తిస్తుంటారు. అది మెయిన్ ఉద్దేశం అన్నమాట. అదే ప్రభుపాదుల వారు భాగవతం నుంచి కోట్ చేస్తూ యథా తరోర్మూల నిషేచనేన తృప్తియంతి తత్కంద భుజోపశాఖ ప్రాణోపహాచ యతేంద్రియానాం తథైవ సర్వార్హణం అచ్యుతేచ్ఛ. అంటే ఒక చెట్టుకి మనం నీళ్లు ఎలాగైతే మూలాల దగ్గర పోస్తామో అలాగే చెట్టు అభివృద్ధి చెందుతుందో ఈ శరీరంలో ఎన్ని అవయవాలు ఉన్నా సరే మనం భోజనం అనేది కడుపులో వేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అవయవాలన్నిటికీ కూడా ఆ ఆరోగ్యము, పుష్టి అన్ని చేరుకుంటాయో అలాగే తథైవ సర్వార్హణం అచ్యుతేజ. అలాగే మనం అచ్యుతాన్ని వర్షిప్ చేస్తే ఆటోమేటికల్ గా దేవతలు, మనుషులు అందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క శరీరం యొక్క అంగాలు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆటోమేటికల్ గా వర్షిప్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా వాళ్ళు పుష్టిగా అభివృద్ధిగా చెందుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకాన్ని ప్రభుపాదుల వారు కోట్ చేశారనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే భౌతిక ప్రపంచంలో మన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం మన మన నా నేను మన అన్న ఆలోచనలో ఉంటామన్నమాట.
సో దాని నుంచి ఏమవుతుందంటే మనం ఆధ్యాత్మికంగా కాదు భౌతికంగా కూడా నష్టపోతుంటాం. సో మన ప్రయత్నం ఎలా ఉంటాయా అంటే పరాభవస్తావత్ అబోధ జాతం యావన్న జిజ్ఞాసత ఆత్మతత్వం. మన భౌతిక ప్రపంచంలో చేసే ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరాభవం. ఎందుకంటే అన్ని కూడా ఓడిపోయేటానికి అవకాశాలు. ఎందుకంటే అబోధ జాతం మనం ఆ, పుట్టడంతోనే అజ్ఞాన అంధకారంలో పుట్టామన్నమాట. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక యొక్క తత్వం తెలియకుండా భౌతిక ప్రపంచంలో మనం జన్మ తీసుకోగానే మన ప్రయత్నాలన్నీ భగవంతుడి కనెక్షన్ లేకపోతే అవన్నీ పరాభవ, అన్ని ఓడిపోతాం అన్నమాట. యావన్న జిజ్ఞాసత ఆత్మతత్వం. ఎప్పటి వరకు అయితే మనం ఈ ఆత్మతత్వం భగవంతుడికి మనకి గల సంబంధాన్ని మనం తెలుసుకొని ఆ సంబంధం ప్రకారం మనం వ్యవహరించకపోతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చేసే వ్యయ ప్రయాసలన్నీ కూడా వ్యయ ప్రయాసలు అవుతాయి. యావత్ క్రియాస్తావత్ ఇదం మనోవై కర్మాత్మకం ఏన శరీర బంధ. ఎలాగైతే ఈ మనిషి ఈ కర్మ అనే బంధనంలో ఇరుక్కుపోయి ఉంటాడో అతని మనస్సు అనేది కర్మాత్మకంగా తయారై ఉంటుంది. అంటే ఫ్యూటివ్ యాక్టివిటీ. నేను ఏ పని చేసినా సరే నాకేంటి ప్రతిఫలం అని చెప్పి ఆలోచిస్తాడన్నమాట. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం లాభం లేకుండా ఏ పని మనం చేయము. అది కర్మఫలం, అది కర్మాత్మకం. సో యావత్ క్రియాస్తావత్ ఇదం మనోవై కర్మాత్మకం ఏన శరీర బంధ. ఎప్పటి వరకైతే ఈ మనస్సు అనేది ఇంప్యూర్ అంటే క్లీన్ గా ఉండదో, శుచిగా ఉండదో, మన ప్రజ్ఞ కాన్షియస్నెస్ అనేది క్లియర్ గా ఉండదో, అన్క్లియర్ అయి ఉంటుందో, ఎప్పటి వరకైతే మనం ఈ భౌతిక ఇంద్రియ వ్యవహారంలో నిమగ్నమై ఉంటామో, భౌతికంగా మనం ఆలోచించే విధానం ఈ భౌతిక కర్మ సిద్ధాంతంలో మనం నిమగ్నమై ఉంటామో, ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీలో ఎగ్జాబ్ అయి ఉంటామో, అప్పటి వరకు ఈ భౌతిక శరీరాన్ని మనము అనుభవించాలి, కష్టాలని అనుభవించాలి అని చెప్పి భాగవతంలో మనకి చెప్తారనమాట. అంటే ఒక్కొక్కసారి గొప్పతనం అనేది మనకి ఎలా వస్తుందనేది మనకు తెలియదు. గొప్ప భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలోనే మనం ఈ భౌతికం యొక్క ఆలోచన నుంచి బయటికి రాగలం. దీనికి ఉదాహరణ మనకి భాగవతంలో ఒక స్టోరీ వస్తుంది, మనం అందరం వినుంటాం. అజామిల అనే స్టోరీ. 6వ స్కందంలో అజామిల యొక్క గొప్పతనం గురించి చెప్తారు. అజామిల చిన్నతనం నుంచి కూడా ఒక మంచి బ్రాహ్మణుడు, సద్బుద్ధి కలిగిన వాడు, ఒక మంచి గురువు దగ్గర శిష్యరికం చేసేవాడు. ప్రతిరోజు కూడా భగవంతుని వర్షిప్ చేసేవాడు. సమయం దొరికినప్పుడు అడవికి వెళ్ళి పూజకి కావాల్సిన వస్తువులన్నీ తెచ్చుకునేవాడు అనమాట. సో తల్లిదండ్రుల్ని బాగా చూసుకునేవాడు, భార్యని బాగా చూసుకునేవాడు. సో ఇలాగ ఏమవుతుందంటే చాలా సంవత్సరాలు అతను ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఒకరోజు ఆకస్మికంగా అడవికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక వేశ్య, ఒక చండాలుడు సంపర్కం చేసుకోవడం చూసేసరికి ఇతని మనసు చెలించిపోతుంది అనమాట, డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు కూడా అలాంటి వస్తువుల్ని కానీ అలాంటి విషయాలని కానీ అతను ఎప్పుడు విని ఉండలేదు, లేకపోతే చూసి ఉండలేదు. దానివల్ల అతను చాలా మనసు డిస్టర్బ్ అయి ఉన్నాడు అనమాట, దిగ్భ్రాంతిలోకి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. సో వెనక్కి వచ్చి గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అతను తన కష్టాన్ని చెప్పుకొని దాని నుంచి ఉపశమనం పొందే విధానాల్లో ఆలోచించి ఉండొచ్చు. కానీ అతను ఏమనుకున్నాడంటే నా కష్టాన్ని నేనే ఎదుర్కోగలను, నా కష్టం నుంచి నేనే బయటికి రాగలను అని చెప్పి అనుకొని తనకు దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకూడదని చెప్పి ఎంత ప్రయత్నించా కొద్దీ ఆ విషయాన్ని ఎక్కువ ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు. సో చివరికి ఏమైంది, ఆ విషయం ఎక్కువ ఆలోచించే కొద్దీ ఆ అమ్మాయికి అతను అట్రాక్ట్ అయిపోతాడు. తర్వాత ఆ అమ్మాయిని వెతుక్కుంటూ వెళ్తాడు అన్నమాట, ఆ వేష్యని వెతుక్కుంటూ వెళ్తాడు. తన వేష్యని సాటిస్ఫై చేయడానికి తన తల్లిదండ్రుల్ని, భార్యని, పిల్లల్ని అందరినీ వదిలేస్తాడు. వాళ్ళ ఆస్తులన్నీ తీసుకొచ్చి ఈమె వ్యసనాలకి తగలేస్తాడు. తర్వాత ఇతను ఆమె యొక్క కోరికలు తీర్చడానికి ఒక దొంగ, ఒక హత్య, ఒక కూని, ఒక గూండా, ఒక రౌడీ జనాల్ని దోపిడీ చేయటం, మందు, మాంసం, లేని అలవాట్లు అనేవి లేవన్నమాట. అన్ని తయారు చేసుకుంటాడు. ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటాడు. అన్ని విధాలుగా ఆమెను పోషించడానికి చెత్త విధాలుగా అన్ని విధాల పాపాలు అతను చేయని పాపాలంతా లేవు. ఆ సమయంలో అతిపెద్ద పాపాత్ముడు ఎవరయ్యా అంటే అజామిల కింద పేరు చెప్తారనమాట. సో ఆమె ద్వారా ఒక 10 మంది సంతానాన్ని కంటాడు. 80 ఏళ్ల వయసులోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా 10వ సంతానాన్ని కన్నాడు అనమాట అతను. సో అతనికి మరి సడన్ గా అతనికి చనిపోయే సమయంలో నారాయణ అని చెప్పి కొడుకు ఉంటాడు. సో ఇతని యొక్క పాపాత్ముడైన శరీరాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి వీళ్ళు వస్తారు, ఎవరు యమదూతలు వస్తారు. అతని శరీరాన్ని లాక్కెళ్ళడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ యమదూతలు చూడంగానే ఇతను చాలా భయపడిపోయి పక్కనే ఉన్న కొడుకుని పిలుస్తున్నాడు. 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళ కొడుకైన నారాయణ అని చెప్పి అతను చివరి కొడుకు అక్కడ ఉంటే నారాయణ నన్ను కాపాడు, నారాయణ నన్ను కాపాడు అని అంటాడనమాట. సో చివరికి నారాయణ యొక్క పేరు రావడం ద్వారా
సో ఆ సమయంలో ఈ యమదూతలు తీసుకెళ్లే సమయంలో కరెక్ట్ గా అక్కడికి విష్ణు దూతలు వచ్చి వాళ్ళకి వీళ్ళకి వాగ్వివాదం జరుగుతుంది. ఆ వాగ్వివాదంలో విష్ణు దూతలు గెలుస్తారు, యమదూతల్ని అక్కడి నుంచి తన్ని తరిమేస్తారు. అంటే తన్ని తరిమేయడం అంటే మాటలుగా వాళ్ళని ఓడించి పంపించేస్తారన్నమాట. సో యమదూతలు యమరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు చేయడానికి డ్యూటీ వెళ్ళినప్పుడు ఒక అడ్డంకు వచ్చిందని చెప్పి మొత్తం జరిగిందంటే నెరేట్ చేయగానే యమరాజు చాలా సంతోషించి వాళ్ళకి నామం యొక్క గొప్పతనాన్ని, వైష్ణవుల యొక్క గొప్పతనాన్ని, విష్ణు యొక్క గొప్పతనాన్ని వర్ణించి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తారనమాట. మీరు విష్ణు దూతలకి వైష్ణవుల దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు అని అంటారు. అప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారనమాట, మరి విష్ణు దూతలు వైష్ణవులు అనే వాళ్ళు ఎలా మాకు తెలుస్తుంది, మాకు వాళ్ళు పాపాత్మల మనుషులు అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఎవరైతే నుదుటిన తిలకం ఉంటుందో, మెడలో కంటిమాల ఉంటుందో, నిత్య నామస్మరణ చేసుకుంటారో వాళ్ళు వైష్ణవుల కింద ప్రధానులు, వాళ్ళ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళొద్దు. వైష్ణవులు అనేవారు నా సృష్టిలో భాగం కాదు, వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క భాగము, వాళ్ళ యొక్క నా అధికార ప్రాంగణంలోకి రారు అని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఒక మంచి ఆశీస్సులను ఇచ్చి వాళ్ళని పంపించేస్తారనమాట. సో కానీ ఈ చివరిలో ఈ దశమపుత్రుడికి నారాయణ అని చెప్పి పేరు పెట్టడం ఎలా జరిగింది? సో దానికి భాగవతంలో అంటే పురాణాల్లో ఒక స్టోరీ చెప్తారనమాట. సో ఒక గొప్ప ఋషి ఉన్నాడు అనమాట, ఆయన పేరు లోమశముని. లోమశముని యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అంటే, ఆయన ఒళ్ళు అంతా కూడా వెంట్రుకలతో ఉంటుంది. ఎన్ని వెంట్రుకలు ఉంటాయంటే, బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక రోజు పూర్తయితే ఆయన శరీరం నుంచి ఒక వెంట్రుక ఊడిపడుతుందంట. సో ఎప్పుడైతే తన శరీరం నుండి ఉండే ఆ వెంట్రుకలన్నీ ఊడిపోతాయో కంప్లీట్ గా, ఆ రోజు అతను ముక్తి చెందుతాడన్నమాట. అతనికి అలాంటి వరం అనమాట. సో ఎక్కువ శరీరం పైన వెంట్రుకలు ఉండేసరికి ఒకసారి ఏమైందంటే అతనికి ఒక అంటు రోగం వచ్చింది. ఏంటయ్యా అంటే దురద పెట్టుకుంటుంది అనమాట ఈ ఎక్కువ హెయిర్ ఉండటం వల్ల. సో అతను ఇంకొక తన ఎంత దురద పెట్టిందంటే, ఇతను భగవంతుడి పైన కూర్చొని ధ్యానం చేయలేకపోతున్నాడు ఆ దురద వల్ల. సో తన ఇంకొక స్నేహితుడైన గొప్ప ఋషి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడనమాట, సో ఇంత దురద పడుతుంది, నేను జపం చేయలేకపోతున్నాను, ధ్యానం చేయలేకపోతున్నాను, భగవంతుడి పైన ఏకాగ్రత చేయలేకపోతున్నాను, దీనికి నాకు ఉపశమనం ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి అని అనగానే ఆ ఋషి అంటాడనమాట, నువ్వు ఈ దేశంలో ఉండే అతి పాపిష్టుడైన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి అతని యొక్క ఎంజలి తిను, అప్పుడు నీకు ఈ కర్మ అనేది వెళ్ళిపోతుంది, ఈ దురద అనేది వెళ్ళిపోతుంది అనగానే అప్పుడు లోమశముని అప్పుడు ఎంక్వైరీ చేయగా ఆ రాజ్యంలో అతి పాపిష్టుడు ఎవరయ్యా అంటే అజామిల. సో ఆ సమయంలో అజామిల ఇంటి దగ్గరికి వస్తాడనమాట. అజామిల ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి భవతి భిక్షాందేహి అని అడుగుతాడు. అజామిల ఇంట్లో లేడు, భార్య మాత్రమే ఉంది. ఆమె అనుకుందనమాట, ఎవరు ఈ పిచ్చివాడు మా ఇంటికి వచ్చి ఇక్కడ భిక్ష అడుకుంటున్నాడు, సో ఎలాగో వచ్చాడు కాబట్టి కొంచెం ఏదైనా ఆహారం ఇద్దామని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి ఆమె వచ్చి ఋషిని చూసి అడుగుతుంది అనమాట, మీరు మా ఇంట్లో వస్తువులు అనేది ఏవి తినరు, ఎందుకంటే మేము వండిన వస్తువులు తినరు కాబట్టి నేను మీకు కొంచెం పళ్ళు పూలు తీసుకొస్తాను అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి పళ్ళు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ ఋషి అంటాడు, అమ్మా నాకు పళ్ళు వద్దు, మీ భర్త యొక్క ఎంగిలి ప్రకారం ఏదైనా ఉందంటే నాకు కొంచెం తీసుకొచ్చి పెట్టండి అని అంటాడు. సో అప్పుడు ఆమె కూడా ఆశ్చర్యపోతుంది అనమాట, అమ్మా ఇంత గొప్ప ఋషి అయ్యండి నా పాపాత్ముడైన భర్త యొక్క ఎంగిలి అడుగుతున్నాడు, ఈయనకేం పిచ్చి పట్టిందో, ఈయనేమో అనుకున్నాడు అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళి చూడంగానే ఆయన మధ్యాహ్నం తినేసిన ప్లేట్ అలానే ఉంది, అందులో కొంచెం మెతుకులు అలానే ఉన్నాయి, ప్లేట్ కూడా కడగలేదనమాట. ఆ మెతుకుల్ని తీసుకొచ్చి లోమశముని చేతిలో పెట్టంగానే లోమశముని ఆమెకి ధన్యవాదాలు చెప్పి బయలుదేరిపోతాడనమాట. సో కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి రెండు మెతుకులు నోట్లో వేసుకోగానే ఆటోమేటిక్ గా అతనికి ఉండే దురదంతా కూడా మాయమైపోతుంది. సో అప్పుడు అతను వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ లోపల నుంచి పిలుస్తాడనమాట, అమ్మ మళ్ళీ ఒకసారి రాండి అని చెప్పి. అప్పుడు ఆ భార్య మళ్ళీ లోపల నుంచి ఆ చిన్న కొడుకుని ఒక 6 నెలలు ఉండే కొడుకుని తన ఒళ్ళో పెట్టుకుని వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు అడుగుతాడనమాట, ఈ కొడుకు పేరేం పెట్టావమ్మా అంటే, ఇంకా మేము పేరు పెట్టలేదండి అని అన్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన అంటాడనమాట, ఈ కొడుక్కి నారాయణ అని చెప్పి పేరు పెట్టమ్మా అని అంటాడనమాట. సో ఆ రోజు నుంచి నారాయణ అని చెప్పి పేరు పెడతారు. సో అజామిల వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఋషితో జరిగిన సంవాదం జరిగి నారాయణ అని చెప్పి పేరు పెట్టమన్నారంటే అప్పటి నుంచి ఆయన వాళ్ళు నారాయణ 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 అని పిలుచుకుంటూ అలాగా భగవంతుడి యొక్క నామంతో వాళ్ళ లైఫ్ అనేది అలా ఎండ్ అయింది, పర్ఫెక్షన్ పొందారు. అది గొప్ప ఋషులకి తెలిసి తెలియకుండా జరిగిన ఈ ఆధ్యాత్మిక సేవ వల్ల వాళ్ళు అజామిల అనేవాడు తన భౌతిక కర్మలన్నించి బయటికి రాగలిగాడు, ఆధ్యాత్మికంగా వైకుంఠానికి చేరగలిగాడు అని చెప్పి ఇది ఒక గొప్ప స్టోరీ కింద మనకి చెప్తారనమాట. ఇది అజామిల యొక్క గొప్పతనం.
గొప్ప భక్తుల యొక్క సాంగత్యం, గొప్ప భక్తుల యొక్క సేవ ప్రతిఫలం అన్నమాట. సో ఈ నైమిషారణ్యంలో కూడా ఇలాంటివే ఒక విషయం జరుగుతుంది. సో గొప్ప ఋషులందరూ కూడా ప్రజలకి యొక్క మంచితనం ఎలా జరగాలి, ప్రజలకి మంచి అనేది ఎలా ఆశించాలి, వాళ్ళకి ఎలాగా ఆధ్యాత్మికంగా భౌతికంగా వాళ్ళు సుఖ సంతోషాలతో, ఎందుకంటే నేను భౌతికంగా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటేనే ఆధ్యాత్మికంగా నేను ఆలోచిస్తాను. ఇక్కడ కష్టాలతో ఉండి ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించడం అనేది చాలా కష్టం అన్నమాట. సో అందుకనే రెండు విధాలుగా భౌతికంగా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి, ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందాలి. సో దానికి ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచనలోనే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యజ్ఞ యాగాదులు మొదలు పెట్టారు. అందులో భాగంగానే శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క డిస్కషన్ అనేది జరగబోతుంది. అది ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క ఎలాబరేషన్, ఎక్స్పాన్షన్ అన్నమాట. సో ఎవరైనా ఏదైనా క్వశ్చన్లు ఉంటే అడగచ్చు. హరే కృష్ణ. భక్తులకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే. హరే కృష్ణ. వనజ మాతాజీ, మీ క్వశ్చన్ అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్వత్ ప్రణామ్. ఈ అజామిలుడు తన కొడుకు నారాయణ పేరు పెట్టడం అనే విషయం ఈ రోజే నాకు తెలుసు ప్రభు. చాలా ధన్యవాదాలు, కొత్త విషయం తెలుసుకున్నాం. అయితే ప్రభు, ఇక్కడ నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే, జనరల్ గా ఇప్పుడు రోమ మహర్షి వారు వెళ్ళడం చేత అంత పాపాత్ముడైనటువంటి అజామిలుడికి ఆ భాగ్యం కలిగింది. కానీ రోమ మహర్షికి వచ్చిన ప్రాబ్లంకి ఇంత నీచుడి యొక్క ఎంగిలిని తీసుకుంటే మీ ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేది మనకి ఏం తెలియజేయాలని ఇది జరిగింది ప్రభు లీల, కొంచెం తెలియజేస్తారా? హరే కృష్ణ. ఇది భగవంతుడి యొక్క కృపమ్మ. ఎందుకంటే అజామిల అనే వాడి యొక్క గొప్పతనం వర్ణించాలి అని అంటే, అతని యొక్క భాగవతంలో వచ్చాడు అంటే అతను ఎంతో భక్తుడై ఉంటే తప్ప అతని పేరు అనేది భాగవతంలో రాదు. సో భగవంతుడు ఏంటంటే భక్తుల మధ్యలో కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు. తద్వారా భక్తుల యొక్క గొప్పతనం పెరుగుతుంది, భగవంతుడి యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతుంది. సో మీరు అడగచ్చు, మరి అజామిల అంత గొప్ప భక్తుడు అంటున్నారు, మరి అతను మరి వేశ్యని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాడు అంటే, దానికి ప్రీవియస్ లైఫ్ హిస్టరీ కూడా ఇంకొక స్టోరీ ఉంది. అజామిల తన పూర్వ జన్మలో ఒక గొప్ప బ్రహ్మచారి కింద ఉండేవాడు అనమాట. ఒక గొప్ప ఋషి దగ్గర ఆయన శిష్యరికం చేసేవాడు అనమాట. ఒకసారి వాళ్ళు హిమాలయాల్లో నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక చోట ఒక నదిని దాటాలి. ఆ నది హిమాలయాల్లో ప్రవహించే చల్లటి నీళ్ళు అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు గోముఖం దగ్గర ఎలా మొదలవుతుంది, ఐస్ కరిగి గంగా నది కింద మారుతుంది అది. సో ఆ ప్రాంతం ఎంత చల్లగా ఉందంటే నీళ్లలో మన చేతి కానీ కాళ్ళు కానీ పెట్టామంటే తిమ్మిరెక్కిపోద్ది, అది మొత్తం ఐసోలేట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఋషి ఆయన కూతురు ఈ అజామిల పూర్వజన్మలో వీళ్ళు ముగ్గురు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడో ఒక చిన్న నది దాటాల్సిన సమయంలో ఆ అజామిల తన స్పృహ కోల్పోతాడు అనమాట. ఆ నీటిలో వెళ్ళంగానే ఆ చలికి అతను తట్టుకోలేక నీటిలో నుంచి స్పృహ కోల్పోయి కింద పడిపోతాడండి. సో కింద కోల్పోగానే అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు, అక్కడ హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సో వాళ్ళందరూ చెప్తారనమాట, ఇతనికి వెచ్చతనం కలిగిస్తేనే కానీ అతను ఆ చలి యొక్క ఇంటెన్సిటీకి బయటికి రాగలడు. సో అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ ఇక వెచ్చతనం క్రియేట్ చేయడానికి అక్కడ ఏం ఆపర్చునిటీ లేదు. అప్పుడు ఆ ఋషి గారిని మీరే ఏదో ఒకటి చేసి మీ శిష్యుని కాపాడండి అనగానే అప్పుడు తన కూతురు వైపు తిరిగి అతను కూతురు వైపు అంటాడనమాట, అమ్మ కూతురుని ఈ ఋషిని తన కౌగిల్లో బంధించుకోమ్మా, అప్పుడు నీ కౌగిలి యొక్క వెచ్చతనం వల్ల అతను తన స్పృహలోకి వస్తాడని చెప్పంగానే ఆమె తన కౌగిల్లో అతను ముచ్చుకొని కవర్ చేసుకొని ఆ వెచ్చతనం తన శరీరం యొక్క వెచ్చతనం నుంచి అజామిలాకి వెచ్చతనం ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఇతను ఏం జరిగిందో తెలియక కళ్ళుకు తెరిచి ఓపెన్ చూడంగానే ఆ అమ్మాయి యొక్క కౌగిల్లో ఇతను ఉన్నాడని చెప్పి అనుకుని ఈ అమ్మాయి తప్పు చేసింది, ఈ అమ్మాయికి మోహం అంటే కామం అనే మోహంలో ఉండిపోయి నన్ను ఈ విధంగా నా బ్రహ్మచర్యాన్ని పాడు చేసిందని చెప్పి అనుకొని అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ అమ్మాయికి శాపం పెడతాడనమాట. నువ్వు ఇలాగా పెళ్లి కాకముందే ఇలాగా వ్యవహరించినందుకు నువ్వు ఒక వేశ్య కింద మారిపో అని చెప్పి శాపం పెడతాడు. సో ఆ అమ్మాయి తప్పేం చేయలేదు, తండ్రి యొక్క గురువు గారి యొక్క ఆజ్ఞ పైన ఆమె వ్యవహరించింది. ఆ అమ్మాయి కూడా తిరిగి శాపం పెడతానమాట, నువ్వు విచక్షణ జ్ఞానం లేకుండా అర్థం ఏం జరిగింది తెలియకుండా నువ్వు నన్ను తప్పుగా శాపం పెట్టావు కాబట్టి నేను వేశ్య అయ్యేటట్టయితే నువ్వు నా పుత్రుడు అని చెప్పి నేను నీకు భార్య అవుతానని చెప్పి ఆమె తిరిగి శాపం పెడుతుంది. ఆ విధంగా అజామిల తన భార్య పూర్వజన్మలో వాళ్ళు గొప్ప భక్తులు, వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా ఒక గొప్ప గురువు దగ్గర శిష్యరికం చేశారు. ఆ విధంగానే వాళ్ళకి
ముక్తి కలిగించడానికి భగవంతుడు ఈ చిన్న డ్రామా ఆడాడని చెప్పి మనకి పురాణాల్లో స్టోరీ వస్తుంది. ఇది దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్. హరి బోల్ హరి బోల్ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అయితే ప్రభుజీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనకి చెప్తూ ఉంటారు కదా ప్రభు, సీనియర్ డివోటీస్ ఏదైనా అంటే వాళ్ళు ఏదైనా చిన్న తప్పు కానీ మనకి అనిపిస్తుంది వాళ్ళు చేసే విషయాలు, కానీ అది అంటే మనకి ఉన్న జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకోలేం కాబట్టి మనము ఏది పడితే అది ఊహించేసుకోకూడదు, ఇది పెద్ద అపరాధం అవుతుంది అని కూడా ఒకసారి విన్నాను ప్రభు. అంటే ఈ రకంగా భగవంతుడు ఒక గొప్ప భక్తుడు చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాడు అంటే మనము దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం, కానీ పూర్వ కర్మ అన్నది ఎలాగయ్యింది అన్నది చాలా బాగా అర్థమైంది ప్రభు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీరమ్య మాతాజీ మీ క్వశ్చన్ అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు చెప్పండి. ప్రభు. ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ ప్రభు, లైక్ మనం ఇప్పుడు భగవద్గీత చెప్తున్నాం అనుకోండి ప్రభు పిల్లలకి, అంటే పెద్దవాళ్ళకైతే మనం చెప్పచ్చు, బట్ పిల్లలకి భక్తి సాధన చేయడానికి అంటే వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలంటే మనం ఒక టాప్ 3 పాయింట్స్ అనుకుంటే వాళ్ళకి ఎందుకు మనం భక్తి సాధన చేయాలి అని ఎలాగా చెప్పచ్చు ప్రభు? లైక్ ఏ పాయింట్స్ తో వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయాలి? మా పిల్లల దగ్గర వాళ్ళకి ఫిలాసఫీ గురించి ఎక్కువ చెప్పొద్దమ్మా. మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఒక శ్లోకం తీసుకొని ఆ శ్లోకం యొక్క సందర్భం రామాయణం కానీ మహాభారతంలో కానీ ఎక్కడైనా పురాణాల్లో కానీ ఎక్కడైనా వచ్చిందంటే లైక్ మోరల్ స్టడీ అంటారు కదా, ఒక స్టోరీ చెప్పి ఆ స్టోరీలో ఆ శ్లోకం యొక్క సందర్భాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఎందుకు చేయాలి ఎందుకు చేయకూడదు అని చెప్పి ఒక పాయింట్ ద్వారా మనం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మరీ చిన్న వాళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళకి మీరు కథలు చెప్తారు నైట్ పడుకునేటప్పుడు, ఆ కథల రూపంలోనే ఒక శ్లోకం ఇలా చెప్పి ఈ శ్లోకం యొక్క ఆలోచన విధానం ఈ కథలో ఉంది అని చెప్పి అలా కూడా మీరు కోరిలేట్ చేసుకుంటూ అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట. అది ఈజియెస్ట్ వే వాళ్ళకి భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని ఆ శ్లోకం యొక్క పరమార్థాన్ని మనం ప్రజెంట్ చేయడానికి వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అన్నమాట. ప్రభు లైక్ భక్తి యోగా చెప్తున్నాం అనుకోండి ప్రభు, లైక్ శ్లోకాస్ 6, 7, 8 అవి జస్ట్ భక్తి గురించి ఉంటాయి కదా ప్రభు, లైక్ ప్యూర్ డివోటీస్. సో అప్పుడు ఆ శ్లోకాస్ చెప్పి ఇట్లా మనం భక్తి అంటే ఆ శ్లోకాకి సంబంధించి మనం అంటే ఏదైనా భక్తుల స్టోరీ చెప్పి వాళ్ళని అట్లా ఇన్స్పైర్ చేయాలంటారు ప్రభు. 6th శ్లోకాలో శుద్ధ భక్తి యొక్క లక్షణాలు అనేవి ఉన్నాయి. భక్తి యొక్క డెఫినేషన్ అనేది ఉంది 6th శ్లోకాలో. 7th శ్లోకాలో నువ్వు భక్తి చేస్తే భగవంతుడు నిన్ను ఎలా ఉద్ధరిస్తాడు, ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి ఎలా దాట వేస్తాడని చెప్పి అక్కడ ఆన్సర్ ఉంది 7th శ్లోకంలో. 8th శ్లోకంలో వచ్చేసరికి శుద్ధ భక్తి, ఏ కండిషన్స్ లేకుండా భగవంతుని వర్షిప్ చేసే వాళ్ళు ఆయనకి ఎలా ప్రీతి పాత్రులు అని చెప్పి అలా ప్రతి శ్లోకంలో కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంటెక్స్ట్ అనేది అక్కడ కృష్ణుడు ఎంపసైజ్ చేస్తాడు. దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ఒక స్టోరీ అనేది ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు పాండవులు ఉన్నారు, పాండవులు శుద్ధ భక్తికి ఎంత నిదర్శనం అని అంటే పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఎన్ని కష్టాలున్నా సరే ఏ రోజులు కూడా వాళ్ళు కృష్ణుని అడగలేదు మాకెందుకు ఈ కష్టాలు, మీ భక్తులైనంత మాత్రాన అడుగడుగున ఈ కష్టాలు మాకెందుకు, చివరి వరకు కూడా మాకు ఈ కష్టాలు ఎందుకు అని చెప్పి ఏనాడు ప్రశ్నించలేదు వాళ్ళు కృష్ణుని. సో అలాగా మీరు ప్రతి సందర్భంలో కూడా వాళ్ళు కృష్ణుని స్మరించుకోవడానికి ఒక అవకాశం అనుకున్నారే కానీ ఈ కష్టాన్ని అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక కర్మ చేసుకున్న పాపాల వల్ల వచ్చిందని కాదు. కృష్ణుడు వాళ్ళని ఈ తమ వైపు అంటే కృష్ణుడి వైపు లాక్కోవడానికి ఈ కష్టాలు అనేవి సృష్టించి వాళ్ళలో భక్తి అనేది పెరగడానికి ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆలోచించారన్నమాట. అది వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనం. అలా మీరు ప్రతి దాన్ని కూడా కోరిలేట్ చేయొచ్చు. Got it, Prabhu. Yeah, thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. దామోదర్ ప్రభు మీ క్వశ్చన్ అడగండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ, ఏకాదశి రోజు అన్నం తినకూడదు అంటారు కదా, దాని గురించి కొంచెం వీడియో పెట్టిన ప్రభుజీ. మా వాళ్ళు ఇంట్లో అన్నం తిను అంటున్నారు సార్ ప్రభుజీ. వీడియో పెట్టాలా? దాని గురించి వివరించి చెప్పండి ప్రభుజీ. ఇంకొకసారి నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా నేను చెప్తాను అమ్మా. ఏకాదశి నెక్స్ట్ ఏకాదశి ఎప్పుడో మళ్ళీ గురువారం ఎప్పుడో వస్తే ఆ రోజు మాట్లాడదాం.
అంటే చిన్నగా అంటే శాస్త్రంలో ఏకాదశి ఎలా పుట్టింది, ఏకాదశి మహాత్మ్యం అని చెప్పి పద్మపురాణంలో చాలా చోట్ల చెప్పారనమాట. ఏకాదశి రోజు కలి పురుషుడు, పాప పురుషుడు ధాన్యాల పైన కూర్చొని ఉంటాడంట. సో భగవంతుడికి నైవేద్యం చేయొచ్చు, కానీ మనం ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదమైనా సరే ఆ రోజు తింటే మనకి ఈ పాపం అనేది మనల్ని భక్తి నుంచి అడ్డుపడుతుంది. అంటే అత్యవసర స్థితిలో ఇక ఆరోగ్యం బాగలేదు, అది ఎమర్జెన్సీ వేరు. మామూలుగా అంటే ఆ ఏకాదశి రోజు భగవంతుడికి ఆఫర్ చేస్తూ మనం ఒక తపస్య కింద ఈ భగవంతుడి యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాము. అది ఒక ప్రిన్సిపల్ అన్నమాట. నెల రోజు 2 రోజులు అంటే వేదిక్ టైమ్స్ లో ఎప్పుడు కూడా ఈ జిమ్ములకు వెళ్ళటం అలాంటి ఏం లేవు. నెల రోజు 2 రోజులు వాళ్ళు ఉపవాసం చేసేవారు. ఆటోమేటికల్ గా శరీరం అనేది కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది. అంటే మన ఇంద్రియాల యొక్క వ్యవహారాన్ని నిగ్రహించుకునే కెపాసిటీ ఏకాదశి రోజు మనకి గొప్పగా తెలుస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఆ రోజే మనకి అన్ని వాసనలు వస్తుంటాయి, అన్ని విధాలుగా మన నాలిక అనేది లాగుతుంటుంది, నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అని చెప్పి. ఆ నిగ్రహణ అనేది మనం పెంచుకోవాలి, ఈ శరీరం యొక్క కంట్రోల్ అనేది మనం చేయాలి, భగవంతుడి యొక్క సేవలో ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉండాలి అన్న దానికి ఏకాదశి అనేది ఒక హరివాసర అంటారు. అంటే హరిని ఎక్కువ స్మరించుకోవాలి ఆ రోజు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. జనరల్ గా నిద్ర కూడా పోకూడదు అని అంటారు, కానీ మనం సేవలో ఉన్నాం కాబట్టి బేసిక్ నిద్ర అనేది మనం తీసుకొని శరీరాన్ని భగవంతుడి యొక్క సేవలలో ఎలా బెస్ట్ ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి మనం ఆలోచించాలి. అది పాయింట్ అక్కడ. ఓకే, హరే కృష్ణ. లోకేష్ ప్రభు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాద ప్రణామం ప్రభుజీ. అదే నైమిషారణ్యం గురించి ఎక్కడ ప్లేస్ అది ఉండేది అనేసి గోమతి నది అన్నారు కదా, మేము అప్పుడు డాక్వారికి పోయినాం ప్రభు. ఎక్కడ ఇది గుజరాత్ అండి, ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ లక్నో దగ్గర. నైమిషారణ్యం 1.5 గంటల దూరంలో ఉంది. మీరు బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒక 7 గంటలు ప్రయాణం చేస్తే మీరు నైమిషారణ్యంకి వెళ్ళొచ్చు. నైమిషారణ్యం గురించి బాగా చెప్పినారు ప్రభుజీ. మేము భాగవతం అని చదువుతున్నాం, 10వ స్కంధంలో ఉన్నాము. మీరు ఈరోజు ఆ అజామిల్ స్టోరీ కానీ ఇది బాగా చెప్పినారు ప్రభు, చాలా బాగా ఇన్స్పైర్ అయింది. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు సామాన్య మానవులు అంటే ఏమంటారు ప్రభుజీ, చివరి చనిపోయే క్షణంలో మేము నారాయణ నారాయణ అంటాము, మిగతా సమయంలో మేము అన్ని తప్పు పనులు చేసినా సరిపోతుంది కదా అన్న డౌట్ కూడా అడుగుతారు ప్రభుజీ ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు. కానీ భగవంతుడు అంటాడు, నువ్వు జీవితాంతో నా నామస్మరణ చేయనప్పుడు చివరిలో నా నామస్మరణ చేసే అవకాశాన్ని నేనేమని అంటాడు ఆయన. అదంత ఈజీ కాదమ్మా. ఎందుకంటే ఆ చివరి క్షణం అనేది నీకు ఎప్పుడు వస్తుందో ఎలా తెలుసు, ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికి తెలుసు. నువ్వు నిద్రలో పోయావంటే అప్పుడు నువ్వు జపం కూడా చేయలేవు, అప్పుడు మరి అప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏంటి? అంటే ప్రభుజీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రభుజీ, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే భక్తితోటి నారాయణ అనలేదు, అతడు కొడుకు పైన వాత్సల్యంతో మాత్రమే నారాయణ అన్నాడు కదా అని కూడా ఇంకొకటి క్వశ్చన్స్ ని అడుగుతురు ప్రభుజీ. అది కరెక్టే, మీరు అన్న పాయింట్ కరెక్టే. అతను భగవంతుడిని భక్తితో అనలేదు, తన కొడుకునికి చివరిగా పిలుచుకుంటూ అని అన్నాడు. అందుకనే ఆ విష్ణుదూత ఏం చెప్పారు, నువ్వు హరిద్వార్కి వెళ్ళి తపస్సు చేసి ఆధ్యాత్మికంగా ముందు పురోగతి చెంది తర్వాత మళ్ళీ నేను వైకుంఠానికి తీసుకెళ్తామని చెప్పి అక్కడి నుంచి అక్కడ ఇమీడియట్ గా వైకుంఠానికి తీసుకెళ్లారు అజామిలాని. ఆయన హరిద్వార్ వెళ్ళి మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి కంప్లీట్ గా ప్యూరిఫై అయిన తర్వాత అప్పుడు వైకుంఠానికి తీసుకెళ్లారన్నమాట. మళ్ళీ ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చారనమాట భగవంతుడు. ఒక సెన్స్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ, ఒక సెన్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ సందర్భంలో అతనికి అర్థమైందనమాట, ఓ భగవంతుడి యొక్క నామజపం చేస్తేనే కానీ నేను ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని నుంచి విముక్తి పొందలేను అని చెప్పి తర్వాత హరిద్వార్కి వెళ్ళి తపస్సు చేసి భగవంతుడి యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని వైకుంఠానికి వెళ్ళగలిగాడు అనమాట. అది స్టోరీ. ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది దానికి భాగవతంలో. ఓకేనమ్మా. ఓకే ప్రభు. ప్రభు, కెన్ ఐ టేక్ లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభు, దండోత్ ప్రణాం ప్రభు. చెప్పండి ప్రభు. త్రేతాయుగంలో యజ్ఞము యాగాదులు అన్నారు. యజ్ఞము అంటే ఏంటి, యాగము అంటే ఏంటి, ఆ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఏముంటుంది ప్రభు?
అంటే రెండు ఆల్మోస్ట్ లిటరల్ గా మీకు యజ్ఞ యాగాదులు అని అంటారు. అంటే అందులో చేసే ప్రాసెస్ లో కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యజ్ఞాలు ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాగాలు ఉన్నాయి. అంటే ఫలాకాంక్ష దేనికోసం ఆలోచిస్తున్నామా, అంటే మంచి జరగడం కోసం చేస్తున్నామా అని చెప్పి మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. బట్ శాస్త్రంలో రెండింటికి ఒక సినానిమ్స్ కిందనే మాట్లాడతారు, యజ్ఞ యాగాదులు అని అంటారు. రెండింటికి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఇంట్రాక్షన్ అన్నట్టు మాట్లాడతారు అనమాట. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ, మీరు ఒక ముని గురించి చెప్పారు, ఒక ఋషి యొక్క ఎముకల నుంచి వజ్రాయుధం అన్ని చేశారు కదా, ఆ ఋషి గురించి పేరు చెప్తారు ప్రభుజీ. దదీచి ముని. గతీచి ముని ప్రభుజీ. దదీచి ఒక ప్రభుజీ. ప్రభుజీ వాళ్ళ పాయింట్స్ చాలా ఎక్కువ చెప్తారు 9 7 గురించి. ఆ పాయింట్స్ కొద్దిగా రాసుకోవడానికి అవ్వలేదు. అది ఏదైనా క్లాస్ రికార్డింగ్ అయినా అవుతుంది ప్రభుజీ? నాకు తెలియదు అండి, మీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ రికార్డింగ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నాను. క్లాస్ రికార్డింగ్ will be available ప్రభు, will provide. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామాలు అండి. చిన్న డౌట్ అండి, 3 గైలు గురించి చెప్పారు కదా ప్రభు, అది డీటెయిల్ గా కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? గయాసురాన్ని సంహరించినప్పుడు కాళ్ల భాగం వచ్చేసరికి ఇక్కడ పాదగయా అని చెప్పి బీహార్ లో ఉంది. నాటి ప్రాంతం వచ్చేసరికి ఇక్కడ నైమిషారణ్యంలో పడింది అనమాట ఆయన యొక్క శరీరం. మూడోది కపాల శిరం, అది వచ్చేసరికి తలకాయ వచ్చేసరికి బద్రికాశ్రమంలో పడింది అనమాట. సో ఈ 3 చోట్ల కూడా చేస్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామాలు, చాలా థ్యాంక్స్. హరే కృష్ణ. కుమార్ ప్రభు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామం. చెప్పండి ప్రభు. లాస్ట్ ఎండింగ్ లో మీరు ఏ విధంగా అయితే ఒక భౌతికంగా ఉన్న వాటిలో కూడా అసంతృప్తిగా ఉంటే భగవంతుని నామం పైన, భగవంతుని పైన పూర్తిగా మన దృష్టి అనేది, మనసు అనేది కేంద్రీకరించలేమన్నారు కదా. దానికి అజామిలుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ విధంగా రోమార్చనుడు ఎంగిల్ తీసుకున్నాడు కదా ప్రభు. మరి ఈ భౌతిక జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు వారి కర్మానుసారంగా ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి కదా ప్రభు. మరి వీటన్నింటినీ ఏ విధంగా దాటుకొని మరి ఈ నామాన్ని జపించి, అంటే ఈ భౌతికంగా ఆధ్యాత్మికంగా బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి, ఒకసారి చెప్పండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించే విధానంలో తేడా అండి. నేను ఏదైతే సరే నేను అనుభవిస్తున్నానో నా కర్మానుసారం భగవంతుడు నాకు శాంక్షన్ చేసిన వస్తువు కింద మనం తీసుకుని మనం ఇది భగవంతుడు నాకు ఇస్తున్న ఒక కృప అని చెప్పి ఆలోచించి ప్రతి ఒక్కటి కూడా అంటే అచంచలంగా తీసుకోవాలన్నమాట. అది ఓకే, సంతోషం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా సమానంగా తీసుకోగలగాలి. సో ఆ వ్యవహరిస్తే కనుక, ఆ ఆలోచన విధానంలో వ్యవహరిస్తే కనుక మనకి ఈ కర్మ అనేది మనల్ని డిస్టర్బ్ చేయదు. అవి మనల్ని ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందడానికి అవేమి మనకి అడ్డంకులు కావు. అని మనం ఆలోచించే విధానం ఎప్పుడు కూడా భౌతికంగా ఇది 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 దీనివల్ల ఇది వచ్చింది, దానివల్ల ఇది వచ్చింది అని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా మనం ఈ కర్మ అనే సైకిల్లో మనం ఆలోచిస్తున్నామో అప్పుడు మనం ఈ బయటికి రాలేము దాని నుంచి ఆలోచన నుంచి. ప్రతి ఒక్కదానికి అది చేశాం కాబట్టి ఇది వచ్చింది, ఇది చేశాం కాబట్టి ఇంకోటి వచ్చింది, ఇది అలా ఇలా ఒక సైకిల్లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం. సో ఆ సైకిల్లో ఉన్నంత కాలం, అంటే కర్మ చక్రంలో ఉన్నంత కాలం మనం ఆలోచన విధానం, మనం ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళలేము. అది చెప్పిన పాయింట్ అక్కడ. కృష్ణుడు కూడా భగవద్గీత చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ 6 చాప్టర్లు కర్మ సిద్ధాంతం గురించి మాట్లాడాడు, నెక్స్ట్ 6 చాప్టర్లు భక్తి గురించి మాట్లాడాడు, చివరి 6 చాప్టర్లు జ్ఞానం గురించి మాట్లాడాడు. జ్ఞానం అంటే వైరాగ్యం, భౌతిక శరీరం నుంచి ఎలా వైరాగ్యం పొందాలి, ఈ జీవుడు అనేవాడు ఈ శరీరంలో ఎలా ఉన్నాడు, ఈ ప్రకృతి అనేది ఈ జీవుణ్ణి ఎలా ఆటాడిస్తుంది, ఆ ఆట నుంచి బయటికి ఎలా రాగలగాలి, మనకి ఉండే ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి, మనుషుల్లో 2 కేటగిరీలు, దైవమా అసురమా, ఈ త్రిగుణాలు అనేవి జీవుణ్ణి ఎలా బంధిస్తాయి అని చెప్పి ఈ 17, 18 ఇలా 6 చాప్టర్లో కూడా తన బందీ అవ్వటానికి ఎలాంటి కారణాలు ఉన్నాయి, ఆ బంధాల నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఏమేం చేయాలి అన్న పాయింట్ పైన ఎలా ప్రయత్నిస్తారు. అందుకనే మన లాస్ట్ 6 చాప్టర్స్ కూడా చాలా డిఫికల్టీ ఉంటాయి, ఫిలసాఫికల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. అది గ్రహించటము కష్టము, దాన్ని ఆచరించడం కూడా కొంచెం కష్టమైన విధానమే. కానీ మన ఆలోచన విధానంలో కనుక కొంచెం మార్పులు చేసి దాన్ని కనుక మనం అవగాహన కరెక్ట్ గా చేసుకోగలిగితే ఆటోమేటికల్ గా ఈ భవబంధాల నుంచి, ఈ శరీరం నుంచి మనం బయటికి రాగలం, ఆధ్యాత్మికంగా మన ఇంట్రెస్ట్ ని పెంచుకోగలం. అది విషయం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. పద్మా మాతాజీ, మీ క్వశ్చన్ అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. చాలా చక్కగా, ఎంత బాగా అర్థమైందంటే, చాలా మంది సమాజంలో ఇలా అంటుంటారు,
చెడు చేసిన వాళ్ళకి దేవుడు మంచి చేస్తున్నాడు ఈ సమాజంలో ఇప్పటి కాలంలో అనే మాటలు చాలా మంది అంటుంటే విన్నాను. అంటే వాళ్ళకి పూర్వజన్మలో ఉన్న భక్తి వలన అనేది నాకు ఈరోజు బాగా అర్థమైంది ప్రభు. హజామర స్టోరీ వల్ల అంటే వాళ్ళ పూర్వజన్మలో వాళ్ళు భక్తులు కదా, అంటే సముద్రంలో చల్లటి నీళ్ళలో స్నానం చేసేటప్పుడు హత్తుకోవడం వల్ల అంటే వాళ్ళు దానివల్ల వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మలో ఇలా జరిగింది అనేది చక్కగా అర్థమైంది. ఎవరికైనా చెప్పడానికి చాలా బాగుంది ప్రభు. అయితే నేను అడిగేది ఏంటంటే, ఈ హజామరకి యమదూతలు వచ్చినప్పుడు ఆయనని స్వర్గలోకానికి తీసుకెళ్ళడానికి వస్తారు కదా, అప్పుడు మరి కంఠమాల అనేది ధరించి ఉన్నాడా అనేది డౌట్ ప్రభు. ఆయన ఆ టైంలో భక్తుడి కింద లేడమ్మా, ఒక పెద్ద పాపాత్ముడి కింద ఉన్నాడు ఆ సమయంలో. కానీ భగవంతుడి యొక్క నామ ఉచ్చారణ వల్ల నారాయణ అని చెప్పి పలికినందుకు ఆయనకి అవకాశం దొరికింది ఇంకా ఫర్దర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. ఓకే ప్రభు. అంటే అలా పేర్లు పెట్టుకోవడం, పిల్లల పేర్లు అలా దేవుళ్ళ పేర్లు పెట్టుకోవడం కూడా చాలా మంచిది అనేది కూడా అర్థమైంది ప్రభు. ధన్యవాదాలు. నామకరణం ఇంపార్టెన్స్ అదేనమ్మా. మన పిల్లల పేర్లు భగవంతుడి పేర్లతో పెట్టడం ద్వారా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పేర్లు పలికి పలికి ఒక సమయంలో మనకి అది ఊతపదం లాగా అయిపోవాలన్నమాట ఆ పేరు అనేది. ఇప్పుడు మనకు కూడా పేర్లు అనేది మళ్ళీ గురువు గారి పేర్లు ఎందుకు మార్చారు చెప్పండి? నాకు అంటే పూర్వాశ్రమం పేరు, ఇప్పుడు పేరు వేరు, మహావిష్ణు దాత అని అన్నారు. అంటే మన అట్లీస్ట్ నా పేరు నేను తలుచుకోగలిగినా సరే చివరిలో భగవంతుడి యొక్క పేరు తలుచుకున్నట్టు ఒక గొప్ప అవకాశం అది. చాలా బాగా అనిపించింది ప్రభు. ఓకే, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సులక్షణ మాతాజీ మీ క్వశ్చన్ అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండాత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఈరోజు సెషన్ చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. అంటే ఇంతకు ముందు అజామీలా స్టోరీ విన్నప్పుడు చాలా డౌట్స్ ఉండేవన్నమాట మనసులో. ఏంటి ఇంత మంచి బ్రాహ్మణుడు ఇలా వేశ్య వలలో పోయి పడ్డాడు, తర్వాత ఏమిటి సడన్ గా వైష్ణవులు ఎలా వచ్చారు, పేరు పెట్టడం ఏంటి, యమదూతలు రావడం, విష్ణుదూతలు రావడం, ఇదంతా దీని వెనకాల ఏమిటి స్ట్రాంగ్ రీజన్ అని అర్థమయ్యేది కాదు ప్రభుజీ. అంటే బాగా అంటే డీప్ గా అర్థమయ్యేది కాదు. అంటే ఈ రోజు మీరు చెప్పిన కథ వల్ల అంటే మన చుట్టూ జరిగే సుకృతికి కూడా వెనకాల ఏదో ఒక లింక్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అనేది అర్థమైంది ప్రభుజీ. ఇంకోటి ఏంటంటే లోమశముని అనే ఆయన పేరు వచ్చేసి ఎక్కడో నేను ఏకాదశి స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా ప్రభుజీ, అందులో ఎక్కడో విన్నాను నేను ఈ పేరు. కానీ ఆ ముని పేరు ఇక్కడ లింక్ అవ్వడం అనేది నాకు చాలా బాగా అంటే కనెక్ట్ అయినట్లు కనిపించింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నాకు డౌట్ ఏంటంటే ప్రభుజీ, ఇప్పుడు అంటే ఆ ముని కూతురు ఆ ముని చెప్పడం, తన తండ్రి చెప్పడం వల్ల ఆమె అలా చేసింది, అక్కడ హ్యుమానిటీగా ఆమె ప్రవర్తించింది. కానీ అతను సరైపోయిన తర్వాత అంటే ఈ అజామిల్లా పూర్వజన్మలో ఉన్నప్పుడు సరైన తర్వాత ఆయన కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత తన ముందు జరిగిన ఈ విషయాన్ని ఆయన అనలైజ్ చేయలేకపోయారు, తొందరపడి అలా శపించడం జరిగింది. తర్వాత మీరంతా చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు మనకి భాగవతంలో అజామిలా గురించి ఆయనకి ఏం జరిగింది అనేది మనకు తెలుస్తుంది. కానీ ఆ వేశ్య ఆమె ఏమైంది ప్రభుజీ? ఆమె కూడా ఈక్వలీ కదా, అంటే ఇద్దరు ఈక్వలే కదా, అంటే పూర్వజన్మలో ఆమెకి ఎట్లాంటి స్థితి ప్రాప్తించింది? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దాని గురించి రిఫరెన్స్ లేదమ్మా, నాకు ఐడియా లేదు. తర్వాత ఎక్కడైనా చదివితే ఏదైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటే చెప్తాను నేను. అంటే మంచి సుకృతే ఉండి ఉండొచ్చు కదా ప్రభుజీ, మేబీ. అంటే మంచి సుకృతి ఉంది కాబట్టే లోమశమునికి ఆమె సేవ చేయగలిగింది, కొడుక్కి నారాయణ అని చెప్పి పేరు పెట్టగలిగింది. బట్ ఆమె యొక్క క్యారెక్టర్ రిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కడ మనకి ఇక్కడ అంటే నేను పర్సీవ్ చేయలేదు. చూడాలి వేరే చోట ఇంకెక్కడైనా ఏమన్నా ఇంకా ఫర్దర్ డిస్క్రిప్షన్స్ వేరే పురాణాలు ఏమైనా ఉన్నాయో నేను తర్వాత ఏమైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటే. ఓకే ప్రభుజీ, అంటే చాలా బాగా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. కెన్ ఐ టేక్ లాస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ప్రభు? ఇందాక నుంచి లాస్ట్ అంటేనే ఉన్నా. సారీ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రఘువందర్ ప్రభు మీ క్వశ్చన్ అడగండి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. స్మాల్ డౌట్ ప్రభు, మనకి గుణాలు కర్మాల ద్వారా నెక్స్ట్ బాడీ డిసైడ్ అవుతుంది కదా ప్రభు. కానీ మన కర్మలు మనం స్వర్గం నరకంకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ క్లియర్ అవుతాయి కదా ప్రభు. మళ్ళీ పనిష్మెంట్లు అవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి ప్రభు? మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలో స్వర్గం నరకం వెళ్ళినప్పుడు అట్లా పనిష్మెంట్ దొరుకుతుంది కదా ప్రభు. ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోండి, చాతుర్వర్ణ్యం మయాశిష్టం గుణకర్మ విభాగశః అని చెప్పి భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు.
ఓకే ప్రభు. అంటే ఈ సృష్టి అనేది ఎలా ఉంటదయ్యా అంటే మనుషులు అనేవాళ్ళు ఎలా డివిజన్ చేశారయ్యా అంటే వాళ్ళ యొక్క గుణానుసారం వాళ్ళ యొక్క కర్మానుసారం వాళ్ళని బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసి అనేది డివిజన్స్ అనేది ఇవి న్యాచురల్ గా సొసైటీలో డివిజన్స్ అనేవి ఇలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. వాళ్ళ గుణానుసారం కర్మానుసారం అని చెప్పారు కానీ ఎక్కడ కూడా జన్మానుసారం అని చెప్పలేదు. బ్రాహ్మణుడు కొడుకు బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు, క్షత్రియ కొడుకు క్షత్రియుడు అవుతాడు అనేది ఎక్కడా లేదు. ఈ బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అనేది ఒక క్వాలిఫికేషన్. సో ఎవరైతే ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ పొందారో వాళ్ళకి ఆ పోస్ట్ ఇస్తారు. సో మనం కర్మలు అనేది అనుభవిస్తున్నాం అని అంటే మనకి ఈ కోరికలు అనేవి ఉన్నాయి. ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మనం చేసే పాపాలు పుణ్యాలన్నీ కూడా మీకు ఏంటంటే మనం పుణ్యం సంపాదించుకున్నాం అనుకోండి, మనం స్వర్గానికి వెళ్తాం. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ డబ్బులు సంపాదించుకున్నంత పుణ్యాన్ని అక్కడ మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటామో అక్కడ చేసే కార్యక్రమాల వల్ల ఆ పుణ్యాన్ని నశించిపోకూడదు, అంటే ఖర్చుపెట్టేసుకుంటాం. అక్కడ ఇప్పుడు మీరు 1 లక్ష రూపాయలు సంపాదించారు, ఇక్కడ నుంచి మీరు వేరే దేశం వెళ్ళారు, అక్కడ ఎన్ని రోజులు ఉండగలరు అక్కడ ఈ 1 లక్ష రూపాయలతో? 1 లక్ష రూపాయలు అయిపోయే వరకు. మరి అంతే సేమ్ థింగ్. మీరు 1 లక్ష రూపాయలు అయిపోగానే మీరు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఎంత చేస్తాం, మళ్ళీ సంపాదించుకోవడానికి మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తాం. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, పనిష్మెంట్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. అదే మరి నువ్వు ఎంతకాలం అయితే ఈ కర్మ చక్రంలో ఆలోచిస్తున్నావో అంతకాలం ఈ 14 లోకాల్లో పైనుంచి కిందకి కొట్టుకొని తిరుగుతానే ఉంటాం మనం. ఓకే ప్రభు. ఓకే ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎన్లైటనింగ్ us ప్రభు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇవాళ ప్రభుజీ ధన్యవాద ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ఫాస్టింగ్ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభు.